Dear students, welcome to today's class. In the previous class, we studied about carbon and its compounds. Other than carbon, organic compounds contains atoms like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. bonded to the carbon. Combination of these kinds of atoms with the carbons give different classes of organic compounds. அதாவது கரிம சேர்மங்களில் கார்பனை தவிர ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் போன்ற அணுக்களும் கார்பனுடன் பிணைப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும். இதனை பொறுத்து நாம் கரிம சேர்மங்களை வகைப்படுத்தலாம். அதிக எண்ணிக்கையிலான கரிம சேர்மங்களை கொண்ட ஹைட்ரோகார்பன்கள் குறித்து இன்றைய வகுப்பில் நாம் படிக்கலாம். The organic compounds that are composed of only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. The carbon atoms join together to form the framework of the compounds. These are regarded as the parent organic compounds, and all other compounds are considered to be derived from hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms with other atoms in the group. அதாவது ஹைட்ரோகார்பன்னா என்னன்னா கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மட்டுமே இணைந்து உருவாகக்கூடிய சேர்மங்களுக்கு தான் என்ன பேர்? ஹைட்ரோகார்பன்கள் என்று பெயர். கார்பன் அணுக்கள் இணைந்து சேர்மத்தின் கட்டமைப்பை உருவாக்குகின்றன. ஹைட்ரோகார்பன்கள் தவிர மற்ற கரிம சேர்மங்கள் யாவும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு பதிலாக மற்ற அணுக்களையோ அல்லது அணுக்களின் தொகுதிகளையோ பதிலீடு செய்வதன் மூலம் பெறப்படுவதால் ஹைட்ரோகார்பன்கள் தாய்வழி கரிம சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்போ ஹைட்ரோகார்பன்களின் மிக முக்கியமான 3 வகை அதை பார்ப்போம். தட் இஸ் த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3. தே ஆர் அல்கேன்ஸ், அல்கீன்ஸ் அண்ட் அல்கைன்ஸ். Let us first see what are alkanes. Alkanes are hydrocarbons which contain only single bonds. They are represented by the general formula CnH2n plus 2, where n is an integer having numbers ranging from 1 to infinity. The simplest alkane is methane. Since all are single bonds in alkanes, they are saturated. Single bonds means saturated and double or triple bond means they are unsaturated. CnH2n plus 2ங்கிற இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம எண்ணுக்கு பதிலாக 1 போட்டோன்னா CH4 வரும். அதுக்கு பேர் மீத்தேன். எண்ணுக்கு பதிலாக 2 போட்டோன்னா C2H6, that is ஈத்தேன். If n equal to 3, C3H8 propane. n equal to 4, C4H10 butane. n equal to 5, C5H12, that is pentane, and it will be going on like this. Now, alkenes. The hydrocarbons which contain one or more carbon double bonds are called alkenes. These are unsaturated compounds. They are represented by the general formula CnH2n. And the simplest alkene is the one which contains 2 carbons, C2H4, that is ethene. அல்கீன்கள் இரட்டை பிணைப்பினை கொண்ட சேர்மங்கள். CnH2nங்கிறது அதனுடைய பொது வாய்ப்பாடு. n equal to 2 என்பது சிம்பிளஸ்ட் அல்கீன், அண்ட் n equal to 2 போட்டோன்னா C2H4 கிடைக்கும், அது ஈத்தீன். Then as in the previous case, if we put n equal to 2, we will get C2H4, that is ethene. n equal to 3, C3H6 propene. n equal to 4, C4H8 butene. n equal to 5, C5H10 pentene. And it will be going on like this. Now alkynes. Alkynes are hydrocarbons contain carbon to carbon triple bond. They are also unsaturated as they contain triple bond between carbon atoms. General formula for alkynes is CnH2n minus 2, and acetylene C2H2 is the simplest alkyne. Acetylene is also called as ethane. C2H2 acetylene, அதுக்கு இன்னொரு பேர் ethane. CnH2n-2 அப்படிங்கிற பொது வாய்ப்பாட்டினை கொண்டு கார்பன்களுக்கிடையே 3 பிணைப்பினை கொண்டுள்ள சேர்மங்கள்
அல்கைன்கள் ஆகும், அதாவது முப்பிணைப்பு சேர்மங்கள். இதன் முதல் உறுப்பு அசிட்டிலின். அது N=2 அப்படிங்கிற நம்பர் போடும்போது கிடைக்கும், தட் இஸ் C2H2. Now if N=3, C3H4 will be the compound and it is called propane. N=4, C4H6, that is butane, and N=5, C5H8, that is pentane. N-க்கு இடத்துல 3 போடும்பொழுது ப்ரொப்பைன், 4 போடும்போது பியூட்டைன், 5 போடும்போது பென்டைன் போன்ற காம்பவுண்டுகள் நமக்கு கிடைக்கும். இவை நிறைவுறா ஹைட்ரோகார்பன்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அல்கீன்களும் அல்கைன்களும் நிறைவுறா ஹைட்ரோகார்பன்கள் அல்லது கரிம சேர்மங்கள். இந்த 3 வகை ஹைட்ரோகார்பன் சேர்மங்களின் குடும்பத்தில் உள்ள முதல் 5 சேர்மங்களை நாம் இந்த அட்டவணையில் பார்க்கலாம். Now let us see the characteristics of hydrocarbons. ஹைட்ரோகார்பன்களின் பண்புகள். Lower hydrocarbons are gases at room temperature. Example, methane, ethane, etc. are gas. Vegetable waste எல்லாம் டீகம்போஸ் ஆகும்போது உருவாகக்கூடிய கேஸ். அதே போல் பசுஞ்சாணகம் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு கோபார் கேஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுவும் என்ன மீத்தேன் கேஸ் தான். அடுத்து ஈத்தேன் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து ஈத்தேன் கேஸை பிரிச்செடுப்பாங்க. ஸோ இந்த லோவர் ஹைட்ரோகார்பன்களான மீத்தேன், ஈத்தேன் போன்றவை நமக்கு கேஷியஸ் ஃபார்மில் தான் கிடைக்குது. அதாவது குறைவான கார்பன் எண்ணிக்கையை கொண்டிருக்கும் ஹைட்ரோகார்பன்கள் அறை வெப்பநிலையில் வாயுக்களாக உள்ளன. தென் ஹைட்ரோகார்பன்கள் நிறம் மற்றும் மனம் இல்லாதவைகள். They have no color and no odor, so they are colorless and odorless. Then the boiling point of hydrocarbons increases with an increase in the number of carbon atoms. கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஹைட்ரோகார்பன்களின் கொதிநிலையும் அதிகரிக்கும். They undergo combustion reaction with oxygen to form carbon dioxide and water. இந்த ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீரை கொடுக்கின்றன. Alkanes are least reactive when compared to other classes of hydrocarbons. மற்ற ஹைட்ரோகார்பன்களை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அல்கேன்ஸ் குறைவான வினைத்திறன் கொண்டவை. Alkynes are the most reactive due to the presence of the triple bond. அல்கைன்ஸ் முப்பிணைப்பை கொண்டிருப்பதனால் அவை அதிகமான வினைத்திறனை கொண்டுள்ளவை. Alkanes are saturated whereas alkenes and alkynes are unsaturated. அல்கேன்கள் நிறைவுற்றவை, அல்கைன்களும் அல்கீன்களும் நிறைவுறாத கரிம சேர்மங்கள் ஆகும். They are insoluble in water. இந்த ஹைட்ரோகார்பன்கள் நீரில் கரையாதவை. These are the characteristics of hydrocarbons. We studied alkanes are saturated and alkenes and alkynes are unsaturated. So, in order to identify whether they are saturated or unsaturated, there is a small simple test. For that, we have to take the given sample in a test tube. A few drops of bromine water is to be added with that, and we have to observe whether there is any change in color. If the given compound is unsaturated, it will decolorize bromine water. Saturated compounds do not decolorize bromine. நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பன்கள் மற்றும் நிறைவுறாத ஹைட்ரோகார்பன்கள் ஒன்றுன்னு படித்தோம். ஸோ இது நிறைவுற்ற ஹைட்ரோகார்பனா இல்லை நிறைவுறாத ஹைட்ரோகார்பனான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் டியூபில் கொஞ்சம் சோதனை குழாயில் கொஞ்சம் அளவுக்கு மாதிரி கரைசலை எடுத்துக்கணும். அதில் கொஞ்சம் புரோமின் நீரை நம்ம விட்டோம்னா அந்த புரோமின் நீர் அந்த கரைசலுடைய நிறத்தை மாற்றுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். நிறம் மாறினால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி நிறைவுறா சேர்மம், கரைசலில் நிறம் மாறவில்லைன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரி நிறைவுற்ற சேர்மம். நிறைவாத சேர்மம் என்ன பண்ணும், மற்றவங்க கூட வினை புரியும். வினை புரியறதுனால தான் என்ன பண்ணுது, கலர் சேஞ்ச் வருது.
with this we conclude today's lesson and we can study about the classification of organic compounds based on functional groups in the next class. அதாவது வினைச்செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் கரிம சேர்மங்களின் வகைப்பாடு குறித்து படிக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போர்ஷன். அது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹையர் செகண்டரிக்கு போகும்பொழுது இட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்